Thank you, Dr. Bhuva. Advances. We are at the cell level now, and we are going deeper into the cell. And though being an interventional radiologist, Dr. Shailesh Rohit will enlighten us about stem cell therapy and much more. Dr. Shailesh Rohit. He has completed his DMRD, DNB, FVIR and EBIR in interventional radiology. He has completed his MBBS and internship in 2001 to 2007 from VNSGU. Thereafter, from 2010, he has completed his DMRD, then in DNB 2016 from Delhi. 2019, he has completed his FVIR in Manipal University, Bangalore. And in 2022, he has completed his EBIR from Vienna in Austria. He has performed more than 9,000 all neurovascular, non-vascular, interventional procedures. He has performed all neurointerventional procedures. He has performed all vascular interventional procedures. He has got trained and performed aortic interventions in Mumbai and Bangalore, and has performed all non-vascular interventions too. He is a key member of the stroke, liver kidney transplant and comprehensive oncology team. He has conducted radiologic procedures needed for the diagnosis and treatment, and has participated in research on the newest cancer treatment. He will guide us further to explore the potential of the cell therapies. Thank you, ma'am, for kind introduction. So, I am Dr. Shailesh Rohit. ગુજરાતીમાં વાત કરીશ તો I think so will more connect. સો હું GMC સુરતમાંથી જ બનેલો અને GMC સુરતમાં પછી નિર્મલ હોસ્પિટલમાં 2 વર્ષ જોબ કરી ત્યારે ડૉક્ટર દેસાઈ સાથે I was in contact that time. After that હંમેશા એવું હતું કે ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી માટે રેડિયોલોજીમાં કિક નથી મળતી, એટલે I was like કે ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી કરી લઈએ. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી કરવા માટે they were like કે ખાલી DMRD કરો તો ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી ના કરી શકાય. So then I was like, better, we'll do something more then. So I went to Hyderabad and I did my DNB. After DNB, I was like, international radiology કરવું છે તો શું? I was waitlisted everywhere in all, Ganilo, AIMS, Ganilo, Tata Ganilo. I was waitlisted everywhere. Ultimately, last on Manipal University, though it is the best university, I think so, in entire India. And I got interventional radiology there. And I did interventional radiology. So there I did everything, not only body and peripheral, but I did neurointervention. Moreover, after that, I went to KMCH, and when I was going to KMCH, my mom and dad were like, "આટલું બધું તો ભણી લીધું, હજુ કેટલું ભણવું છે તારે?" I was like, હજુ મને ન્યુરોઇન્ટરવેન્શન કરવું છે, ન્યુરોઇન્ટરવેન્શન કરીને પછી હું વિચારું આગળ. So I went to KMCH. So Dr. Matthew Cherian, who is a pioneer in neurointervention. So I went there, I learned under him about neurointervention. So I was doing neurointerventions, but I was sharpened my skills. After that, I started working in Apollo, Hyderabad, and in COVID time, I have come to Pune, Jupiter Hospital. I was heading that interventional radiology department for around 4 years. And after that, family pressure, marriages, everything, so has come back to Surat. But then Surat, I have worked for a lot, 2001 to 2014 સુધી હું સુરતમાં હતો. સુરતમાં આવ્યા પછી I am feeling more energetic. Now, thank you, sir. Now, our story came important હતી. So, I am the person who મને હંમેશા કંઈક નવું કરવાની હંમેશા ઈચ્છા થાય. Routine intervention, I am doing all kind of intervention, like neurointervention, body, peripheral, બધા જ intervention કરું છું અને with good numbers, practically, and entire time I am sitting in the Kiran Hospital, and નહીં તો 60-70 vascular procedures કરું છું, 60-70 non-vascular biopsies કરું છું. But then when I was in Manipal, my mentor was doing
સ્ટેમ સેલ થેરાપી. અને હી વોઝ લાઈક ઓલવેઝ કે જે દિવસે સ્ટેમ સેલ એનું પોટેન્શિયલ પકડી લીધું ને તો એના જેવી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નહીં હોય. તો દેન આઈ વોઝ લાઈક સર અત્યારે તો એટલું બધું ફ્યુચર નથી. બટ હી ઇઝ લાઈક યુકેથી આવેલા હતા અને હી ઇઝ ઓલવેઝ ઓપ્ટિમિસ્ટિક. ને હી ઇઝ લાઈક કે વન ડે દેટ ડે વિલ કમ. સો આઈ વોઝ લાઈક વિલ સી. So that time we started, doing some treatment, like intervention treatment એ વખતે કરતા હતા. So intravenous બધા આપતા હતા. Intra-arterial few cases we have done that time, like in 2017. So when I came into Surat, so in my after my private practice, એટલું બધું સુરત પુણેની અંદર હૈદરાબાદમાં મેં સ્ટેમ સેલ્સ કોઈ જગ્યાએ કોઈ આપ્યા નહોતા. But then when I came Surat, I came in contact with Vaisal. So Vaisal, this institute is located at City Light, and they are doing extremely good work in regenerative medicine. So they are having extensive lab where all different kind of stem cells, we can harvest and we can harvest and produce and we can multiply. So, આની દુનિયા શું છે? Vaisal, this is India's first integrated regenerative medicine center. Why integrated? Because સુરતના ખાસા બધા સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ 4 થી 5 સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ છે કે જે એના સાથે એસોસિએટેડ છે. ઇટ્સ નોટ લાઈક કે દે આર વર્કિંગ ઇન આઇસોલેશન કે ખાલી રીજનરેટિવ મેડિસિન છે, ખાલી ઇન્ટ્રાવિનસ સ્ટેમ સેલ આપી દે છે અને ખતમ. એવું નથી. સો મેની સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ આર ઇન્વોલ્વ ઇન ધીસ. ઇનોવેટિવ બાયોટેક કંપની છે અને એમની સાથે ડેડિકેટેડ સાયન્ટિસ્ટ છે અને ફોકસિંગ ઓન ઓલ સેલ એન્ડ સેલ બેઝ થેરાપીસ. હવે આ બધી થેરાપીસ ક્યાં એપ્લિકેશન થઈ શકે? સો there are two kind of stem cells હોય, ઓટોલોગસ હોય અને એલોજેનિક હોય. ઓટોલોગસ એટલે તમારા પોતાના જ બોડીના છે, એલોજેનિક છે એ બહારના છે. એલોજેનિક હોય તો રિજેક્શનના ચાન્સીસ હોય, ઓટોલોગસ હોય તો રિજેક્શનના ચાન્સીસ ઓછા હોય. સો યસ, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ લાઈક 99% ઓફ ધ કેસીસ આપણે ઓટોલોગસ એપ્લાય કરી રહ્યા છે. એપ્લિકેશન્સ ક્યાં છે? તો આઈ કેન સે કે એપ્લિકેશન્સ બધે જ છે. લાઈક પલ્મોનરીમાં, ન્યુરોલોજિકલ ડિસીઝની અંદર, સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન્સની અંદર, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ડિસીઝમાં, નેફ્રોલોજિકલ, ઓન્કોલોજિકલ, વેર ધીસ ઇઝ લાઈક ફેઝ 1 ચાલી રહ્યું છે અત્યારે જે અમે જે કામ કરી રહ્યા છે તેની અંદર. અને વી આર રાઇટ નાઉ ઇન ટુ ધ નોન ઓન્કોલોજિક પ્રેક્ટિસ. એન્ડ ધો લેબોરેટરીની અંદર બધી જાતની ફેસિલિટી છે કે ઓન્કોલોજીના જે CAR T સેલ્સ આવે, NK સેલ્સ આવે તે બધા ડિફરન્શિએટ કરવાના હોય તે પણ વસ્તુ પોસિબલ છે. સો એ ડિફરન્શિએટ કરીને એ પણ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય તો તે થઈ શકે છે. બટ રાઇટ નાઉ વી આર ફોકસિંગ ઓન ધ નોન ઓન્કોલોજિક ડિસીઝ એન્ડ બેઝિકલી ધ સ્ટ્રોકની અંદર કે જો ઓલરેડી સ્ટ્રોક થઈ ગયા છે. આઈ એમ ડુઈંગ લોટ્સ ઓફ સ્ટ્રોક ટ્રીટમેન્ટ્સ કે ભાઈ વિન્ડો પીરિયડની અંદર આવે તો થ્રોમ્બેક્ટોમી કરીએ, કેરોટિડ સ્ટેન્ટિંગ કરીએ અને પેશન્ટના શું કહેવાય કે પાવર 0 થઈ ગયો હોય તો પણ પાવર 5 થઈ જાય. બટ જે વિન્ડો પીરિયડની ઉપર જતા રહ્યા, મીન્સ કે 10 કલાક, 12 કલાક, 14 કલાક, 24 કલાક પછી પેશન્ટ આવ્યા કે જેમનો ઓલરેડી સ્ટ્રોક બેસી ગયો છે, ઇવન થ્રોમ્બેક્ટોમી કર્યા પછી રિગાઈ નથી થયા, તે બધા પેશન્ટની અંદર જ્યારે સ્ટેમ સેલ્સ આપીએ છીએ તો એમનું જે લેટર જે ફંક્શન છે તે ખાસું એવું ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. સો why interventional radiology is here in this stem cells? Because જ્યારે આપણે ઇન્ટ્રાવિનસ સ્ટેમ સેલ્સ આપીએ ત્યારે સ્ટેમ સેલ્સ ખાસા બધા યુઝ થઈ જાય પલ્મોનરી સિસ્ટમની અંદર. સો પલ્મોનરી સિસ્ટમની અંદર જ્યારે યુઝ થઈ જાય તો એક્ઝેક્ટલી એને જ્યાં પહોંચવાનું હોય ત્યાં પહોંચાતું નથી. સો વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ધીસ ગિવિંગ ઇન ટુ ઇન્ટ્રા આર્ટરિયલી અને સ્પેસિફિકલી ઓર્ગન સ્પેસિફિક કે જેવી રીતે પ્રી લીવર ફેલર છે, અર્લી લીવર સિરોસિસ છે, ફેટી લીવર છે, તેની અંદર જ્યારે તમે લીવરની અંદર જઈને સ્ટેમ સેલ્સ આપો છો ઇન્ટ્રા આર્ટરિયલી, દેન there is ચાન્સ કે અરાઉન્ડ 60-70% કેસીસની અંદર ઇવન ફેટી લીવર હોય તો ફેટી લીવર ક્લિયર થઈ જતું હોય છે. સો ધીઝ આર પ્રી લીનર ફેલર છે, પ્રી લીવર ફેલર છે, ડાયાબિટીસ છે, સ્ક્લેરોડર્માના કેટલાક કેસીસ હોય છે, આ બધા નોન હિલિંગ વુન્ડ હોય છે, તે બધા કેસીસની અંદર રિઝલ્ટ એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ છે. સો દેન ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીસ્ટ ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ પિક્ચર. So cell therapy, this is all theory કે cell therapy refers to the transfer of autologous endogenetic મેં તમે જે પ્રમાણે વાત કરી. એપ્લિકેશન્સ રિજનરેટિવ મેડિસિન્સની અંદર ઇમ્યુનોથેરાપી, કેન્સર થેરાપી, આ બધાની અંદર એની એપ્લિકેશન્સ છે. સો
સેલ થેરાપી આ ડિફરન્ટ ટાઈપના સ્ટેમ સેલ હોય છે. હિમેટોલોજીકલ સ્ટેમ સેલ હોય, મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ, ઇન્ડ્યુસ પ્લુરિપોટેન્ટ સ્ટેમ સેલ હોય, એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ, એમ્બ્રિયોનિક સ્ટેમ સેલ. બટ ધીસ ઇઝ ઓલ થિયરી. આઈ ડોન્ટ થિંક સો લાઈક રાઇટ નાઉ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આટલી બધી થિયરીમાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હશે. સો ધ મેઇન જે વસ્તુ છે દેટ ઇઝ મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ. સો જે આપણે બધા જે ઇન્જેક્ટ કરી રહ્યા છે તો બીજા મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ હોય છે. હવે કોઈ પણ આમાંથી આપણા બધામાંથી ખાસા બધા એવા હશે કે જ્યારે આપણા ઘરમાં છોકરું થાય તો સ્ટેમ સેલ્સ પ્રિઝર્વ કરતા હોઈએ છીએ. સો એકચ્યુઅલી જ્યારે મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ યુઝ થાય તો આપણું જે એડિપોઝ ટિશ્યુ હોય તે એડિપોઝ ટિશ્યુમાંથી, બોન મેરોમાંથી અથવા બ્લડમાંથી સ્ટેમ સેલ્સ આપણે એમાંથી સ્ટેમ સેલ્સ કાઢતા હોઈએ, એને પ્રિઝર્વ કરીએ, એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને જ્યારે ઇનફ ક્વોન્ટિટી એને હાર્વેસ્ટ થઈને એટલી ઇનફ ક્વોન્ટિટી બની જાય ત્યારે ઇનફ ક્વોન્ટિટી બન્યા પછી એને આપણે ઇન્જેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ. સો ધીઝ ઓલ આર મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ. હવે મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સમાં પણ અલગ અલગ સ્ટેજીસ હોય. એટલે એને બધા એવું નથી કે એને મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ આવે એટલે એને ડિફરન્શિએટ કર્યા વગર ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્ટ કરે. સો એના એક સ્ટેજીસ હોય કે જે સ્ટેજીસ ઉપર એને કાઢીએ તો જ એ સ્ટેમ સેલ્સ તમે બોડીમાં ઇન્જેક્ટ કરો તો અલગ રૂપ ધારણ ના કરે. આ મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ હાર્ડકોર બી બની શકે, આ મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ સ્પ્રિન્ટ પણ બની શકે. સો એને સ્પેસિફિક જે એના સ્ટેજીસ હોય ત્યારે કાઢવા પડે અને પછી એને હાર્વેસ્ટ કરવા પડે. સો વાયસેલ ઇઝ ડુઈંગ દેટ એન્ડ ધેન વી આર ઇન્જેક્ટિંગ ઇન ટુ ધ સ્પેસિફિક ઓર્ગન. એનો યુઝ કેમ થઈ શકે છે? કારણ કે સો ઇન લાસ્ટ લાઇન વિલ સી કે there are paracrine function in the mesenchymal stem cells કે સેલ પ્રોલિફરેશન ઇન્ડ્યુસ કરે, એન્ટી ફાઇબ્રોટિક એની પ્રોપર્ટી હોય છે. એટલે કોઈ પણ જ્યારે લીવર ફેલ થાય તો એની અંદર ઇન્ફ્લામેશન થતું હોય લીવરની અંદર, એટલે એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોય એની. લીવરની અંદર તમારે વધારે ને વધારે વાસ્ક્યુલર સપ્લાય જોઈએ ત્યારે એ રીજનરેટ કરી શકે. એટલે એની એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી સાથે પ્રો એન્જિયોજેનિક પ્રોપર્ટી હોવી જોઈએ જે મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સની અંદર છે. ને સાથે સાથે એ પ્રોલિફરેટ થતા હોય એટલે એન્ટી અપોપ્ટોટિક પ્રોપર્ટી પણ છે એની કે બીજા બધા સેલ્સ હોય જે સારા સેલ્સ હોય તેને ડાય નહીં થવા દે. સો ઓલ ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને કારણે મિઝેનકાઇમલ સ્ટેમ સેલ્સ વિચ ઇઝ લાઈક મોસ્ટ યુઝફુલ ઇન ઓલ સેલ થેરાપી. સો લાઈક વિલ હેવ અ ક્વેશ્ચન કે સોર્સ શું છે એમએસસીના? સો વી કેન રિવાઇવ ઇટ ફ્રોમ એડિપોઝ ટિશ્યુ, બોન મેરો, gingival pulp, endometrium and other tissues. હવે એમએસસી, વાય એમએસસી, વાય નોટ અધર મીન્સ બીજા બધા સેલ્સ કેમ નહીં અને એમએસસી કેમ આટલા બધા પ્રિફરેબલ છે? બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ઇમ્યુન નેવ. એટલે એની અંદર કોઈ ઇમ્યુનો સપ્રેશન ડ્રગની અંદર જેવી રીતે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય, લિનર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય તો આપણે બહુ બધા ઇમ્યુનો સપ્રેશન ડ્રગ લગાવવો પડે. બટ આની અંદર તમારે ઇમ્યુનોસપ્રેશન ડ્રગની જરૂરત નથી હોતી કારણ કે મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ ઓટોલોગસ અને તમારા પોતાના જ સેલ્સ હોય છે. એટલે ગ્રાફ્ટ વર્સિસ હોસ્ટ રિએક્શન નથી આવતા. દેન દેર આર અધર થિંગ્સ લાઇક એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર વેસિકલ્સ હોય છે, એક્ઝોસોમ્સ હોય છે. ધીઝ આર ઓલ સેલ્સ કે સેલ્સમાંથી તમે આ અલગ જે સ્ટેજ હોય તે સ્ટેજ ઉપરથી તમે એને કાઢીને તેને તમે ઇન્જેક્ટ કરો એટલે તેનો અલગ અલગ યુઝ હોય છે. બરાબર છે? તે જ પ્રમાણે એક એક્ઝોસોમ્સ હોય છે કે જેનું યુઝ થઈ શકે છે. હવે એપ્લિકેશન્સ આ બધી જે સ્ટેમ સેલ્સની એપ્લિકેશન હોય છે દેટ ઇઝ ઇન ફ્રેક્ચર કે તમે ફ્રેક્ચરની અંદર નોન હીલિંગ ફ્રેક્ચર હોય તો તેની અંદર એપ્લાય કરી શકો છો. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસમાં યુઝ કરી શકો છો. ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોકની અંદર જે આપણે પહેલાં વાત કરી, ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જરી હોય તેમાં કરી શકાય છે. વૂન્ડ હિલિંગમાં, લીવર ફાઇબ્રોસિસની અંદર, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનની અંદર. સો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન હું કહું એટલે એવું નહીં કે એક્યુટની અંદર ડૉક્ટર સંજયભાઈની જરૂર નહીં પડે, તેવું નથી. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ લાઇક માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન થઈ ગયું છે અને પછી હાર્ટ ફેલરમાં પેશન્ટ છે, પછી લોંગ સ્ટેન્ડિંગની અંદર તમે અગર સ્ટેમ સેલ્સ યુઝ કરો છો તો રીજનરેટ થઈ શકે છે અને કાર્ડિયક ફંક્શન ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે. સો એક્યુટ સેટિંગની અંદર યુઝફુલ ના થાય બટ યસ ક્રોનિક સેટિંગની અંદર યુઝ થાય. સો ક્રોનિક કિડની ડિસીઝની અંદર અને હિયરિંગ લોસની અંદર યુઝ થતો હોય છે સ્ટેમ સેલ્સનો. Exosomes in aesthetics. So nowadays aesthetics is like it is booming. Everyone wants new hair, everyone wants new skin. So PRP જોયું હશે, lots of injection, botulinum injections થતા હોય છે.
આ બધા કેસીસની અંદર સેલ થેરાપી સારી રીતના કામ કરે છે, એના રિઝલ્ટ બી બહુ સારા એવા છે. સો હેર ગ્રોથ માટે, પિગમેન્ટેશન રેગ્યુલેશન માટે, સ્કાર રિમૂવલ માટે, સ્કિન રિજ્યુનેશન માટે, આ બધી વસ્તુ માટે એક્ઝોસોમ્સ યુઝ થતા હોય છે, અને ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર અવેલેબલ ઇન વાઇસેલ. So these are all immunotherapy, CAR T cell therapy already, like Dr. Bhuva has told about all these things. Availability is there, but then we will talk about this in second session. I'll not like to talk about, cancer and all, because already lots of talk has happened about this. But yes, facility is there. We can remove these cells, we can produce these cells into the lab, and it is possible to use it intra-arterially. I like to produce some cases. So this one first case is for scleroderma. Scleroderma આપણને ખબર છે, સ્ક્લેરોડર્માના ડાયગ્નોઝ તો આપણે કરીએ છીએ, બટ એની ટ્રીટમેન્ટ કાફી એવી ડિફિકલ્ટ હોય છે, અને જ્યારે એડવાન્સ સ્ટેજની અંદર જતા રહે ત્યારે તો આપણી પાસે એટલી બધી ટ્રીટમેન્ટ હોતી નથી. સો સ્ક્લેરોડર્મા અહીંયા જ ટ્રીટ કરેલા, આપણા સુરતમાં જ ટ્રીટ કરેલા આ કેસીસ છે. સો વી આર ફોલોઈંગ ઓલ જે બધી ગાઈડલાઇન્સ છે તે બધું ફોલો કરતા હોય. જેવી રીતે પેશન્ટને નોર્મલી હિસ્ટ્રી લેવાની હોય કે એને જે બી પહેલાંના ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ થયેલા હોય એ બધું વર્કઅપ કર્યા પછી, ડાયગ્નોસિસ કર્યા પછી વી આર ગિવિંગ સ્ટેમ સેલ્સ. ઇઝ નોટ લાઈક કે આવ્યું એટલે ડાયરેક્ટ સ્ટેમ સેલ્સ નાખી દીધા, તેવું નથી, બરાબર. ઓલ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ જે પણ જરૂરી હોય તે બધા કર્યા પછી અને બીજી બધી ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી જો કંઈક રિઝલ્ટ નથી આવતા, દેન યસ, સ્ટેમ સેલ્સનું રિઝલ્ટ સારા એવા છે. So this patient, pre-treatment in first slide you can see large ulcer is there. Angiography કરી હતું, એન્જિયોગ્રાફીની અંદર કોઈ જગ્યાએ એવું કંઈક નેરોઈંગ નહોતું, અને વાસ્ક્યુલાઇટિસ વોઝ ધેર, બટ એને કોઈ સ્ટેન્ડ નખાય કે બલૂન પ્લાસ્ટિક કરાય તેવું નહોતું. વાસ્ક્યુલાઇટિસની અંદર તમે બલૂન પ્લાસ્ટિક કરવા જાઓ, ધો આઈ એમ ડુઈંગ સ્ટેન્ટિંગ એવરી ડે, આઈ એમ ડુઈંગ 2-3 સ્ટેન્ટિંગ એવરી ડે, બટ દેન વી કેનોટ પુટ સ્ટેન્ટ એવરીવેર. તો તમે વાસ્ક્યુલાઇટિસની અંદર સ્ટેન્ડ મૂકો અથવા બલૂન મૂકો, એ બંધ જ થઈ જાય. 5 દિવસની અંદર થ્રોમ્બોસિસ લઈને આવે. સો યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે કયા પેશન્ટમાં સ્ટેન્ટ મૂકવાનો અને કયા પેશન્ટમાં નહીં મૂકવાનો. This patient was having gangrene in the great toe. So in this patient we have harvested stem cells and then we have given intralesional as well as in the intravenous. And in the second slide you can see first stem cell injection pachi it was having significant improvement, and after second almost ગતું રહ્યું છે, બરાબર છે. અને 1 year પછી આઈ ડોન્ટ થિંક સો એનીવન કેન આઈડેન્ટિફાઈ કે ત્યાં આગળ કંઈક હતું, રાઈટ. સિમિલર સેકન્ડ પેશન્ટ છે, લિટલ ટોની અંદર નાનું અલ્સર હતું. આફ્ટર ફર્સ્ટ સ્ટેમ સેલ ઇન્જેક્શન ઓલમોસ્ટ ગ્રેન્યુલેશન સ્ટેજમાં પહોંચી ગયું છે, અને દેન લાસ્ટ સ્લાઇડ નથિંગ ઇઝ ધેર, કમ્પ્લીટલી ગોન. સો ફ્યુ અલ્સર્સ લાઈક વિનસ અલ્સર હોય, પણ કેટલાક અલ્સર હોય વિનસ અલ્સર હોય, કેટલાક આર્ટેરિયલ અલ્સર હોય, બટ કેટલાક આર્ટેરિયલ અલ્સર હોય કે જેની ટ્રીટમેન્ટ વાસ્ક્યુલર સર્જન કે ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીસ્ટ પાસે હોતી નથી. ધેર સ્ટેમ સેલ્સ ડેફિનેટલી હેવિંગ રોલ. સિમિલર કેસ મેં સ્ક્લેરોડરમાં પગની અંદર અલ્સર હતો. આફ્ટર 1 year નથિંગ, એવરીથિંગ ક્લીન. સો જ્યારે આવા બધા પેશન્ટ આવતા હોય, જનરલી અમે લોકો સિટી એન્જિયોગ્રાફી કરીએ. સિટી એન્જિયોગ્રાફી કર્યા પછી અમે લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોય કે સારું કોઈ જગ્યાએ તો એને નેરોઈંગ હશે, હું આને બલૂન નાખી દઉં. બટ સ્ક્લેરોડર્માના પેશન્ટની અંદર સ્પેસિફિકલી બલૂન નાખવાથી કોઈ ફાયદો નથી. સિમિલર કેસ heel ulcer at the end of 1 year. Like this patient, like small ulcer હતો, એને કન્ટિન્યુઅસ ઓઝિંગ હતું ત્યાંથી. પહેલાંમાં જોઈએ તો તમને કાણું જેવું દેખાતું હશે, પણ લાસ્ટ સ્ટેજની અંદર ઓલમોસ્ટ હીલ થઈ ગયું હતું, બરાબર છે. એન્ડ દેન ઇટ લોસ ટુ ફોલો અપ, બટ દેન ઊઝ કે એમાંથી રસી નીકળતી હોય તેવું કશું નહોતું એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 1 year. So what is the mechanism? So MSCs are proposed to play important role in the several diseases like via different mechanisms. But the most important thing is the anti-fibrotic property. So ફાઇબ્રોસિસ હોય તેની અંદર કોલેજિન એક્યુમ્યુલેશન જે થતું હોય તે પ્રિવેન્ટ કરે, અને તેનાથી જે બી એની એન્જિયોજેનિક પ્રોપર્ટીઝ હોય તેનાથી એ ફાયદો થતો હોય છે મેજેન્કાઇમા સ્ટેમ સેલ્સ ઇન સ્ક્લેરોડર્મા પર્ટિક્યુલરલી. સો કન્ક્લુઝન, the patient present had scleroderma with complicating leg ulcers that were refractory to conventional immunosuppressive therapy from last 4 years.
And within the short time of initiating MSc infusion, both scleroderma-associated foot ulcers and other scleroderma-associated lesions shows marked and continuous improvement. So why, like, સ્ટેમ સેલ થેરાપી એવું નથી કે એક વખત આપ્યું અને પછી પાછું થઈ ગયું. સો એનું કન્ટિન્યુઅસ 1 યર સુધી એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે, 4 યર્સ સુધી એનું ફોલોઅપ છે, 4 યર્સમાં સસ્ટેઇન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. એવું નથી કે કન્ટિન્યુઅસ એને સાયકલ આપવી પડે છે. સો 3 સાયકલ પછી પેશન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી ઇમ્પ્રૂવ છે, ફરી પાછું કરવું પડતું નથી. સો ફૂટ અલ્સર્સની અંદર સ્ક્લેરોડર્માની અંદર સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. ધ સેકન્ડ case is for alcoholic liver disease. So this patient, 24-year-old patient, had first reported to our hospital with the symptom of the chronic liver disease. He had a history of excessive alcohol consumption and all other etiological markers for liver disease that confirm positive. End-stage cirrhosis of the liver, minor ascites, peripheral edema, and jaundice. Serum ammonia level was high, 419, which is too high, and other symptoms like forgetfulness, confusion, hepatic encaph જેવા symptoms હતા એના. So after the initial presentation, he suffered 2 episodes of hepatic encaph which require hospitalization, counsel, advice for liver transplantation. Financial issue was there, so around 25 lakhs, 30 lakhs જેવા તો transplantation કરવાના હોય તો લાગી જ જાય. So we started with the MSc. So after giving MSc, you can see the result. The bilirubin was 3.2 when we started. That total bilirubin has gone down to 0.9. Bilirubin direct was 2.1. After giving first stem cell injection, it has gone down to 0.5. Globulin level was 4. It has gone down to 2.2. So similar ammonia, 415 હતું, 32 થઈ ગયું. સો ધીસ પેશન્ટ લાઈક સ્ટેમ સેલ્સથી એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટેનો જે ટાઈમ જોઈતો હતો, એને પૈસા જે કલેક્ટ કરવાનો જે ટાઈમ જોઈતો હતો તે ટાઈમ એને મળી ગયો. સો એઝ એ એડજંક્ટ ટ્રીટમેન્ટ જ્યારે મેડસ્કોલ લાઈક મેડસ્કોલ પ્રોબ્લેમ એ છે કે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની અંદર તમારો હાઈ સ્કોર હોય તો તમારું ફટાફટ તમને લીવર મળી જાય, પણ તમારો લો હોય તો તમને લીવર મળે નહીં. સો એવા કેસીસની અંદર તમારે એઝ એ એડજંક્ટ ટ્રીટમેન્ટ તમને સ્ટેમ સેલ્સ જો આપીએ તો ફાયદો થાય, રાઈટ. Similar, the non-alcoholic liver disease. So the second case was the alcoholic liver disease. This is the non-alcoholic liver disease. 41-year-old patient suffering from chronic liver disease because of the NASH. No any history of the alcohol consumption. He was having end-stage cirrhosis of the liver, and FibroScan was suggesting 69.2 kPa. This patient was a medical student, and he was from the Prayagraj. We did 2 cycles of this stem cell. We were injected intravenous as well as into intra-arterial. The important thing is FibroScan 69.2 હતું જ્યારે થેરાપી સ્ટાર્ટ કરી હતી. FibroScan means સ્કેન કર્યા પછી જે લીવરની જે હાર્ડનિંગ 69.2 is too high. લીવર એટલું હાર્ડ હતું કે એની અંદર અગર તમે નીડલ નાખો તો તમારી નીડલ વળી જાય, એટલું હાર્ડ હતું. But when we did this, 43 સુધી એનું ફાઇબ્રોસ્કેનનું જે વેલ્યુ હતી તે 43 સુધી આવી ગઈ, અને પેશન્ટ વોઝ એકચ્યુઅલી અસાઇટિસ આટલા લાઈક 6 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટની અંદર એને અસાઇટિસ ડેવલપ નથી થયું. પેશન્ટ ઇઝ ફિલિંગ બેટર એન્ડ પેશન્ટ ઇઝ ડુઈંગ હિઝ ઓલ રૂટીન વર્ક. સો એક જે એને હોપ પેલું હતું કે એને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન હવે કરાવવું જ પડશે, અત્યારે એટલીસ્ટ હી ઇઝ સ્ટેબલ. સો conclusion, our studies suggest that MSc transplantation via intravenous and intrahepatic arterial route is safe in the treatment of CLD due to alcoholic or non-alcoholic disease, and it is showing the noticeable improvement in the biochemical parameters and USG parameters also. So cell therapy are being studied as potential treatment alternative which improve the liver function. They travel to the wounded liver tissue, differentiate into hepatocytes, reduce liver inflammation and fibrosis, and exhibit antioxidant activity. However, definitely because it is a new treatment, કશું પણ નવું આવે તો further research કરવું પડે. We have to stick with it, but definitely it is showing good result. And while, like I told you before, while awaiting a liver transplant, cell therapy can be utilized as a bridge treatment for advanced liver cirrhosis. So the future roadmap, cell therapy is emerging as promising approach in the pursuit of the disease prevention and treatment. Moreover, systemic administration of the stem cells has shown promise in extending lifespan and improving overall health.
These therapies may enhance cardiovascular health, improve cognitive function, and reduce the risk of age-related disease like Alzheimer's and Parkinson. We have given, intra-arterial stem cells into stroke and Alzheimer's also. And we are, અત્યારે પ્રીમેચ્યોરલી થઈ જશે કે હું તમને કોઈક રિઝલ્ટ કહીશ. So number of cases are less, but in whoever we have done these cases, results are extremely good. So, we can go with this, and definitely there is, future. So, I like to conclude here. Thank you. Thank you, Dr. Shailesh Rohit. I request Dr. Ajit Maheshwari, Dr. Arvind Pawar, Dr. Vinod C. Shah, and Dr. Jayendra Kapadia uncle to please come on the stage and felicitate Dr. Shailesh Rohit. There is one question. I'm Please, just sir. coming here for felicitation. Just single question. Definitely, we all know the you can say prospect of this stem cell therapy. But what's the current scenario? Means as per according to the government norms, Yes, sir. ethical point of view, I don't think India, specifically in India, some problems are there or what's. No, sir. Actually, we have approach to this. So, according to the government of India, you can develop your hospital's ethical committee, and with ethical committee, you can proceed with these therapies. So, before starting this treatment, So is there any provision? Means you can Yes, proceed yes, we for can the do it. treatment with this. with the And- patient consent, Okay. we have a proper consent form where proper consent form છે કે જેની અંદર તમે બધું એક્સપ્લેન કરેલું છે અને you can do the treatment. And Now, currently in Surat, Yes, is this yes. provision is there? yes, it is there. We have done 30 cases in last 6 months. Okay, thank you. And all are showing good results. Sir. Thank you. International scenario, sir, there are articles into all European countries, into China, and into US, of course. And it is happening everywhere. If I say numbers, definitely in US, the highest numbers of studies are going on. And it's like in 1 year or 1.5 years, the final result will come. Yeah, thank you so much. Felicitation now. Yeah, please proceed.